नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदार मुस्लिम भातृबिंदु मोहब्बत शहीद उच्च आवाज़े अल्लाहर हबीब आलिमे माकाना व मा यकून गाइबेर खबरदाता सशरीरे जिंदा हाजिर व नाजिर काबाए दिलो जान क़िबलाए दीन व ईमान नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमेर ऊपर दुरूद शरीफ पाठ करुन। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद हरदम ज़ुबान से निकालो पाक नामे मुहम्मद हरदम ज़ुबान से निकालो शफीअना मुहम्मद। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहुर दरबारे इलाहिया अफुराন্ত হামদ अफुराন্ত শুকরিয়া পেশ করছি। দরবারে মুস্তাফা বিয়া অসংখ্য নাত অসংখ্য দুরূদ পেশ করছি। রব্বে কাদির আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু আমাদেরকে এই পবিত্র জামাদিউস সানির গিয়ারবি শরীফে আসবার বসবার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহর শুকরাতান সকলে একবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ। या खुदा बाहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज बाहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफिए करबला गुल रुखा शहज़दाए गुलगो कबा इमदाद कुन गौसे आज़म बमाने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बागीर दबे बला उफ्तदा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती शाहे बरक़ात आए अबुल बरक़ात आए सुल्तान जूद बरक अल्लाह आए मुबारक बादशाह इमदाद कुन पादरियाम नारा या गौसे आज़म मिज़ानाम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मिज़ानाम सैयदी सनदी मुस्तफ़ा खां रज़ा उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। सैयदी मुर्शिदी क़िबलाए अख्तर रज़ा हादिए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। सैयदी मखदूमी शाहिया उनकी नूरानी तुरबत पे लाखों सलाम। सैयदी जद्दी हज़रत शाह फैज़न उनकी नूरानी फैज़न पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादल जुद वल कराम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। कुरुन अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हनु इबादु मुहम्मदिन अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु कुरान मजीदेर 22 पारा सूरा अल अहज़ाब 56 नम्बर आयात अल्लाह पाक जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु इरशाद करें इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। আল্লাহ পাক বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নিয়ে
নবী পাকের উপর দুরূদ ভেজেন। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও নবীর উপরে দুরূদ ভেজো এবং বেশি বেশি সালাত পাঠ করো, বেশি বেশি সালাতু সালাম পাঠ করো। আজকে আলহামদুলিল্লাহ দুরূদ সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে, তো আমিও ইচ্ছা করেছি যে আমিও দুরূদ সম্পর্কে একটু বলবো। আর দুরূদ এর বিষয়বস্তু এত লম্বা চূড়া যে এক নিশিস্তের মধ্যে, এক বৈঠকের মধ্যে বলা অসম্ভব। এই জন্য আজকে আমি কিছু বলবো, ইনশাআল্লাহ আগামী গিয়ারবি শরীফে কিছু বলবো। এইভাবে আস্তে আস্তে আপনার চলতেই থাকবে, দেখবেন দুরূদের ফাজাইল কত, মর্তবা কত, দুরূদকে মহাব্বতের সহিত পড়লে কি হয় আর দুরূদ না পড়লে কি হবে। মুসলমান ভাতৃবৃন্দু, দুরূদ কেন পড়তে হয়? আল্লাহ পাক জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালুহু কোরআন মজিদের 2য় পারা সূরা বাকারা ইরশাদ করেন। আমি যে আয়াতি কারিমায় খুতবাতে তেলাওয়াত করেছি, রব্বে কাদির আল্লাহ পাক জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালুহু ইরশাদ করেন, ফাজকুরুনি আজকুরকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। তোমরা আমার স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আমার নেয়ামতের শুকরি আদায় করো এবং না শুকুর হইও না। আল্লাহ আল্লাহ, খুব সংক্ষিপ্ত। দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যত নিয়ামত দান করেছেন, সব চাইতে নিয়ামত নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে যে যত বেশি দুরূদ পড়বে, তত আল্লাহর নিয়ামতের শুকরানা আদায় করবে। দুরূদ কেন পড়তে হবে? যেই জিনিস আমাদের নিকট থাকে না, ওই জিনিসের জন্য আমরা অন্বেষণ করি। রাসূলে পাকের নিকটে দুরূদের কোনো অভাব নাই। স্বয়ং আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেন, আমি শুধু উনি না, আল্লাহ পাক বলেন যে আমি এবং আমার ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আমার নবীর উপরে দুরূদ ভেজি। আল্লাহ বাশারকে ডাক দিয়া বলেন না, ইনসানকে ডাক দিয়া বলেন না, আল্লাহ কোনো মানব সম্প্রদায়কে ডাক দিয়া বলেন না। মানুষের মধ্যে কাফির, মুশরিক, মুমিন, ভালো মন্দ অনেক আছে, আল্লাহ অন্যান্যদেরকে বলেন না, খাস করে বলেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার পেয়ারা হাবিবের উপরে দুরূদ শরীফ পড়ো। ঈমানদারকে ডাক দিয়া বলছেন। আমাদের দুরূদ পড়তে হবে কেন? আমাদের আগেই তো আল্লাহ আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে নিয়ে দুরূদ পড়ছেন, আমাদের কেন পড়তে হবে? আমাদের পড়তে হবে এই কারণে, রাসূল পাকের ভালাইয়ের জন্য না, আমাদের ভালাইয়ের জন্য। যেইভাবে গাছের মূলের মধ্যে যদি পানি ঢালা হয়, তো ঢালপালার মধ্যে অটোমেটিক পুষে যাবে। ঢালপালার মধ্যে পানি ঢালতে হবে না, শুধু মূলের মধ্যে দিয়ে দিলে অটোমেটিক পুষে যাবে। তো বুঝা গেল গাছের আসল হলো মূল। এই কারণে মূলের মধ্যে পানি ঢাললে অটোমেটিক গাছের মধ্যে পুষে যায়। কুল কায়নাতের আসল নবী মুহাম্মদুর রাসূল, নবী মুহাম্মদুর রাসূলের উপরে দুরূদ ভেজলেই, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর উপরে আপনার রহমত ভেজলেই আপনার কুল কায়নাতের উপরে রহমত পৌঁছে যাবে। 1 নম্বর পয়েন্ট। আল্লাহ আল্লাহ। 2 নম্বর, দুনিয়ার মধ্যে কোনো কিছু হাসিল করতে হলে একটা সিস্টেম আছে। ভিক্ষুক মালিকের দুয়ারে যায়,
ভিক্ষার জন্য। তো কি করে? মালিকের জন্য দোয়া করে, মালিকের আওলাদের জন্য দোয়া করে, মালিকের সম্পদের জন্য দোয়া করে, মালিকের বিবির জন্য দোয়া করে, বাপ মায়ের জন্য দোয়া করে। আরে ও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আছে ভিক্ষা করার জন্য, ও এর কন্ডিশন বাড়ির মধ্যে আছে, তাকে দোয়া করলেই কি আর না করলে কি? সম্পদের তো ওর অভাব নাই। তো ভিক্ষুকের দোয়া করার অর্থ মালিককে দেওয়া না, ভিক্ষুকের দোয়া করার অর্থ যে আমাকে যেন, আমি যেন পাই, আমাকে যেন দেয়। তো রব্বে কাদির আল্লাহ পাক জাল্লা শানহু আম্মা নাওয়ালহু এই দিকে আমাদেরকে ইঙ্গিত করেছেন যে আমার হাবিবের তোমার দোয়ার কোনো দরকারই নাই, বরঞ্চ তোমরা দোয়া করো আমার হাবিবের জন্য না, তোমাদের জন্য। এই জন্য ইমামে ইশক মোহাব্বত আলা হযরত ইমাম মোহাম্মদ রেজা কা ফাজিল বেরলভী আলাইহি रहमतुल रज़वान বলেন, বা खुदा खुदा का यही है दर, कोई नहीं मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। মালিকের দেওয়ার দরজা, মালিকের দেওয়ার দরজা কোথায় জানেন? জায়গা মালিকের ঘরের দরওয়াজা, মালিকের আঙ্গিনার দরওয়াজা, আঙ্গিনার দুয়ার, মালিকের দেওয়ার দরজা। আলা হযরত বলেন মালিকের দেওয়ার জায়গা তো হলো মালিকের ঘরের দরজা, আর আল্লাহর দেওয়ার দরজা হলো নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। আলা হযরত আগে বলেন যে রাসূলের পাকের থেকে যে পাবে সেই আল্লাহর নিকটে পাবে, রাসূলের পাকের থেকে যদি না পায় তো আল্লাহর নিকটে পাওয়ারও কোনো আশা নাই। হ্যাঁ, এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আছে পাওয়ার আশা আছে, বড় শক্ত কথা, হজম করা মুশকিল, অনেকে ফতোয়া পর্যন্ত লাগাই দিবে। কি আশা? রাসূলকে বাইপাস করে যদি নেওয়া হয় আর আল্লাহ যদি দিয়েই দেন, আল্লাহ বলছেন সেটা তোমার জন্য আমি হালাল করলাম না, হারাম করে দিলাম। বলে কিভাবে? ভিন্ন ছেলে মেয়ে জিনা করে সন্তান হয়, এই সন্তান হালাল জাদা না হারাম জাদা? হারাম জাদা। আলহামদুলিল্লাহ। স্বামী স্ত্রীর সহবাসের সন্তান হয়, হালালি না হারামি? হালালি। তো পার্থক্য কোথায়? ছেলে মেয়ে যে কাজ সব একই কাজ, সব ঠিকঠাক আছে, শুধু একটাই পার্থক্য, এটা ডাইরেক্ট আর এটা বাইপাস করিয়া। অর্থাৎ একটা হলো রাসূলের পাকের মাধ্যমে, মানে ধর্মের মাধ্যমে, সুন্নত। আবার শুধু বিবাহ শুধু সুন্নত না, এখানেও মাসলাটা জেনে রাখতে হবে। অনেকে বলে যে বিবাহ সুন্নত, বিবাহ শুধু সুন্নত না, বিবাহ ফরজ, বিবাহ ওয়াজিব, বিবাহ সুন্নত, বিবাহ মাকরু, বিবাহ হারাম, 5 প্রকারের বিবাহ। সুন্নত কখন এটা জেনে রাখেন। বিবাহের জন্য 2টা শর্ত, একটা শারীরিক সুস্থতা, 2 নম্বর হলো সম্পদ, অথবা যদি 1 নম্বর সম্পদ বলেন, 2 নম্বর শারীরিক সুস্থতা। এই 2টা আপনার ঠিক আছে। যদি আপনি বিবাহ শাদী না করলে যদি এটা ভাবেন যে আমি গুনায় লিপ্তই হয়ে যাব, তো ওই ব্যক্তির জন্য বিবাহ ফরজ, যেহেতু তার শর্ত ঠিক আছে, আর বিবাহ না করলে সে গুনায় লিপ্তই হয়ে যাবে, তখন তার জন্য বিবাহ করা ফরজ। আর 2টা শর্ত ঠিক আছে, বিবাহ না করলে গুনাহ করব শিওর না, হয়তো বিবাহ গুনাহ হয়ে যেতে পারে, সন্দেহ হয়ে যেতে পারে, তার জন্য বিবাহ করা হলো ওয়াজিব। আর ওই 2টা শর্ত আছে, শর্ত 2টা থাকতে হবে, ওই 2টা শর্ত আছে। বিবাহ না করলে তার কোনো অসুবিধা নেই, সে গুনাহতে লিপ্ত হবে না, তার জন্য বিবাহ করা হইল সুন্নত। হট করে বিবাহকে সুন্নত বলে দেওয়া এত সোজা? ওই 2টা জিনিসের মধ্যে একটা আছে কি নাই সন্দেহ আছে, 2টার মধ্যে একটা হয়তো নাই, সন্দেহ আছে, এই রকম ব্যক্তির বিবাহ করা হলো মাকরুহ।
আর দুইটার মধ্যে শিওর একটা নাই, হয়তো তার সম্পদও নাই অথবা তার শরীর ঠিক নাই, ওই লোকের জন্য বিবাহ করা হারাম। মাসলাটা বলে দিলাম এই কারণে, মাসলাটা জানা খুব দরকার, জরুরি। তো বাস, তো এবার বিবাহ ফরজ হোক, ওয়াজিব হোক, সুন্নত হোক, মাকরু হারাম বাদই দিলাম আমি, তিনটাই হোক, এই তিনটা তো ধর্মের মাধ্যমে আসছে। আর ধর্ম মানি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, ঈমান মানি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, ইসলাম মানি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। এই কারণেই কুরআন শরীফের মধ্যে কখনো কখনো মুসলমানকে ঈমানদার বলা হচ্ছে আর ঈমানদারকে মুসলমান বলা হচ্ছে। হাদিস শরীফের মধ্যে আছে মুসলমানই ঈমানদার আবার ঈমানদারই মুসলমান। কিন্তু কোরআন শরীফের আবার কোন কোন আয়াতের মধ্যে অর্থ করলে দেখা যায় মুসলমান আর ঈমানদার এক না। বলে কিভাবে? আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালহু ইরশাদ করেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং মুসলমান না হইয়া মৃত্যুবরণ করিও না। এখানে ঈমানদারকে ডাক দিয়ে বলছে মুসলমান না হইয়া মৃত্যুবরণ করিও না। ঈমানদার যদি মুসলমান হইতো তাহলে কেন এই কথা বললো? আগে তো ডাকি দিয়েছে যে হে ঈমানদারগণ, আবার কেন এই কথা বলা হলো যে মুসলমান না হইয়া মৃত্যুবরণ করিও না? বুঝা গেল ঈমানদারই এক জিনিস আর মুসলমানই আরেক জিনিস। খুব শর্টকাট বলে দিচ্ছি, ঈমানদারি কি আর মুসলমানই কি। জরুরিয়াতে দিনকে এক কথায় আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব, যাহারা গায়বের উপরে বিশ্বাস করবে তারা ঈমানদার। আর গায়ব কি জিনিস? যেমন আল্লাহ গায়ব, আল্লাহ দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, পঞ্চ ইন্দ্রিয় সাহায্যে অনুভবও করা যায় না। আল্লাহর উপরে ঈমান রাখা, বিশ্বাস রাখার নাম হলো ঈমানদারি। কিন্তু এখানেও আবার খতরা আছে। কেমন খতরা? আল্লাহকে তো বিশ্বাস ৭৩ দলে করছে, আল্লাহর উপরে তো বিশ্বাস ৭৩ দলের উপরে আছে। ৭৩ দলের তো আল্লাহকে নিয়ে এত এতেরাজ নাই, এতেরাজ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে নিয়ে। তো বুঝা গেল শুধু আল্লাহকে বিশ্বাস রাখলে ঈমানদার হবে না, জরুরিয়াতের দিনের উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। জরুরিয়াতের দিন কি? আল্লাহতে বিশ্বাস, নবীতে বিশ্বাস, আসমানি কিতাবে বিশ্বাস, হাসর নসরে বিশ্বাস, তকদিরে বিশ্বাস, ফেরেশতাতে বিশ্বাস। একটার উপরে বিশ্বাস রাখলে হবে না। একটার উপরে বিশ্বাস রাখলে অন্যদিকে আপনি অস্বীকার করলেন, ঈমানদার হতে পারবেন না। যেইগুলির উপরে বিশ্বাস রাখার কথা বলছে সবগুলির উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। আর বিশ্বাসটা জাহিরের উপরে হবে না, বাতিনের উপরে হবে। মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, এটা জাহির না বাতিন? মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা জাহির না বাতিন? এটা জাহির। সকলেই জানে যে হযরত আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহির। এই কথা বিশ্বাস দুনিয়ার সকলেই করে। এই কথা বিশ্বাস করার নাম ঈমানদারি না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই কথা বিশ্বাস করার নাম ঈমানদারি। নূরুম মিন নূরিল্লাহ এই কথা বিশ্বাস করার নাম ঈমানদারি। রাসূল পাক ইলমে গায়েব জানে, আল্লাহ পাক ওনাকে ইলমে গায়েব দান করেছেন, এই কথা বিশ্বাস করার নাম ঈমানদারি। ইনি মাটির তৈরি না, ইনি নূরের তৈরি, এই কথা বিশ্বাস করার নাম ঈমানদারি। বাস, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা নাম হলো ঈমান, আর মুখে প্রকাশ করার নাম হলো আমল, আর আমলের নাম হলো ইসলাম। ইসলাম কাকে বলে? আল ইসলামু গরদান নেহাদান বাতাক। ইসলাম শব্দের অর্থ আল্লাহর সম্মুখে সারেন্ডার করা,
আমি কলমা পড়ে নিলাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ পাক বলছেন ওমা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযুহু ওমা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। আমার রাসূল তোমাদেরকে যা দান করেছে তা তোমরা গ্রহণ করো, আমার রাসূল তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেছে তার থেকে তোমরা দূরে থাকো। এই আয়াতের উপরে যে যত আপনার পাক্কা আমলকারী হবে, পায়রবিকারী হবে, সেই তত পাক্কা মুসলমান হবে। আগে বিশ্বাস, বিশ্বাসের নাম হলো ঈমান, আর আমলের নাম হলো ইসলাম। খুব ক্রিটিক্যাল জিনিস, এই জন্য আপনাদের ধ্যানটাকে ইয়ে করার জন্য, খেয়াল করার জন্য বলছি। তো আমি যে আগে যে বলে আসলাম, এখন তো প্রমাণ হয়ে গেল যে ইসলাম আর ঈমান এক না। কিন্তু সর্বপ্রথমে যে বললাম যে কোরআন শরীফের মধ্যে আছে, কখনো কখনো দেখাচ্ছে ইসলামকে বর্ণনা করছে, বুঝাচ্ছে ঈমানকে, ঈমানকে বর্ণনা করছে, বুঝাচ্ছে ইসলামকে। হাদিস শরীফের মধ্যেও আছে ইসলাম মানে ঈমান, ঈমান মানে ইসলাম। তো এটার অর্থ কি? সংক্ষিপ্ত এটার জবাব দিয়ে দিচ্ছি। এটার অর্থ হলো এই, ইসলামের মূল নবী মুহাম্মদুর রাসূল, ঈমানের মূল নবী মুহাম্মদুর রাসূল। মুহাম্মদুর রাসূলকে যে গ্রহণ করলো সেই ঈমানদার এবং মুসলমান। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে যে গ্রহণ করলো সেই ঈমানদার, যেহেতু ইনি ঈমানের মূল। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে যে গ্রহণ করলো সে মুসলমান, যেহেতু ইসলামের মূল নবী মুহাম্মদুর রাসূল। এই জন্য বলা হচ্ছে। আর যদি অর্থ যদি আলাদাভাবে করতে যান, আয়াতের যদি বিশ্লেষণ করতে যান, তখন দেখা যাচ্ছে দুই রকম। কিরকম? যেমন এই মানুষের মধ্যে দুইটা জিনিস আছে, একটা হলো দেহ জাহির, আর একটা আছে বাতিন রূহ। রূহ না থাকলে যেমন এই জাহিরি দেহের কোনো দাম নাই, ঠিক তদ্রূপ ভাবে ঈমান না থাকলে, বাতিনি ঈমান না থাকলে জাহিরি কলমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের কোনো দাম নাই। আল্লাহ পাক জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালহু আমাদেরকে বুঝবার তৌফিক দান করুন। সকলে বলুন আল্লাহুম্মা। মুসলমান ভাতৃবৃন্দু, আমি দুরূদ শরীফ সম্পর্কে বলছিলাম। ইনশাআল্লাহ দুরূদ শরীফ জীবনে আপনার একবার পড়া ফরজ, কখনো কখনো পড়া ওয়াজিব, কখনো কখনো পড়া মুস্তাহাব, কখনো কখনো দুরূদ শরীফ পড়া হারামও আছে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক যদি বাঁচিয়ে রাখে, আগামী গিয়ারবি শরীফে কোথায় দুরূদ শরীফ পড়া আপনার ফরজ, জীবনে একবার পড়া তো ফরজ বলে দিলাম, কোথায় ওয়াজিব, কোথায় আপনার মুস্তাহাব, আর কোথায় হারাম বর্ণনা করব। এবং ইনশাল্লাহ এই দুরূদ সম্পর্কে এখন চলতেই থাকবে। আল্লাহ পাক জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালহু মোহাব্বতের সহিত আমাদেরকে ওয়াজ নসিহত শুনে তদনুসারে আমল করার তৌফিক দান করুন। সকল বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আখিরুদ দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ